नमस्कार। खास खबर एक नज़र वेख रहे साडे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत। खास खबर एक नज़र दे विच असीं हर रोज़ की तरह चर्चा करांगे अज दीयां सुर्खियां ते इन्हां सुर्खियां ते चर्चा करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच बतौर माहिर मेहमान मौजूद ने सीनियर पत्रकार जोगिंदर संधू जी। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी, धन्यवाद मैडम जी। रुक करते हैं असीं पहली खबर दे वाल जो कि कोरोना वायरस के नाल ही जुड़ी हुई है। समूचे भारत दे विच कल अनलॉक का पहला दिन रहा। बहुत सारिया खुल्लां जड़ियां सी वो सरकार वालों दित्तियां गईयां, पर हजे भी कुछ सूबे ने जिन्हां दे विच कुछ पाबंदियां ने संधू साहब वो हजे भी जारी ने। इन्हां जड़ियां खुल्लां आम नागरिकां नूं दित्तियां गईयां ने ते पाबंदियां जड़ियां होर हजे कुछ लाइयां गईयां ने, उन्हां ते थोड़ा तुसीं चानन पाओ। मोटे तौर पर जे आपां गल करिए पंजाबी दे विच एक लोक गीत है जी कि जे संभल संभल के तुरदी ठोकर खांदी ना। ये खुल्लां दित्तियां जरूर गईयां ने, पर संभल के तुरन वास्ते दित्तियां गईयां ने, क्योंकि अजे करोना का खतरा जिहड़ा वो बरकरार है। करोना का खतरा खत्म नहीं होया जे सरकार ने रेल गड्डियां चलाइयां ने, बसां चलाइयां ने, दुकानां खोलण की इजाज़त दी है, तो उहदा संदेश लोकां विच ये नहीं जाना चाहिए कि करोना खत्म हो गया जी। करोना अजे चल रहा है। करोना के मामले जिहड़े आ वो दिनों दिन वध रहे हैं। इस करके जिहड़ियां खुल्लां दित्तियां गईयां ने लोकां नूं उहदे विच बहुत ज़्यादा संयम नाल, एहतियात नाल और बहुत संभल के उन्हां नूं चलना चाहिए। और चलना इस करके चाहिए है कि जिंदगी की जिहड़ी गड्डी है जे इहनूं ब्रेक लग जाए तो गल बनदी नहीं। देश नूं चलना चाहिए, जीवन नूं चलना चाहिए। जिंदगी चलण का ही नाम है। जे 2-2.5 महीनों तो मार्च तो लैके देश दे विच जिस तरह दी पाबंदियां लगियां, लॉकडाउन रहा, उस तो बाद करफ्यू रहा और उहदे विच सारे कारोबार जिहड़े सी बंद रहे, तो उहदे नाल देखो साडी आर्थिकता नूं किन्नी ढाह लगी है। बिल्कुल आर्थिकता जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा पिछे चली गई और उहदे नाल एक देश की आर्थिकता नूं ढाह लगनी और दूजा यह है कि लोकां नूं निजी पद्धर दे उत्ते बहुत ज़्यादा नुकसान होया। लोकां नूं अपनी रोजी रोटी की चिंता बन गई। छोटे तो लैके वड्डे तक के जिहड़े कारोबारी सी उन्हां नूं अपने कारोबारां दी कम्मां धंदियां दी चिंता बन गई। उन्हां दे काम धंधे जिहड़े सी कारोबार जिहड़े सी रुक गए सी और इस सारे दे नाल दृश इस तरह का बन गया सी कि जिस तरह देश एक शांत अते खड़ोत अवस्था दे विच चला गया है, जिथे कुछ भी चीज़ जिहड़ी है वो हरकत नहीं कर रही। सिर्फ जिहड़े कोविड नूं रोकण वास्ते लगे हुए सी जां बचाव वास्ते लोग लगे हुए सी, कुछ लोग सिर्फ उही हरकत विच सन। हुण इन्ने समय तो बाद 2 महीने तो वध समा जिहड़ा सी वो इस स्थिति विच गुजारन तो बाद सरकार ने यह फैसला किया है कि जिंदगी की हरकत नूं फेर चालू किया जाए। इस करके ही इनू अनलॉक फस्ट किया गया, अनलॉक 1 किया गया कि अजे देश नूं पूरी तरह जिस तरह मार्च दे विच शुरू विच जां फरवरी फरवरी दे विच सीगा उस स्थिति विच अजे नहीं लिआंदा जा सकदा। हौली 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 जिहड़ा इनू पटड़ी ते लिआउण दी कोशिश की जाएगी। कुछ छूटां दित्तियां गईयां ने, कुछ अदारे कुछ संस्थावां अजे भी जिहड़ियां वो बंद रहणगीਆਂ। आवाजाही जिहड़ी है वो बहाल की गई है, पर आवाजाही जिहड़ी है वो भी इस तरह बहाल की गई है कि कुछ बसां जिहड़ियां वो राजां ने अपने राज दे विच ही चलाउण दी कोशिश की है जां फैसला किया है। दूजे राज्यां तक उन्हां दी आवाजाही जिहड़ी वो बंद है। रेल गड्डियां चलियां है, पर रेल गड्डियां दे विच बेशक लोगों की आवाजाही हुई है और कल पहले दिन 1.5 ਲੱਖ के करीब लोगों ने सफ़र भी किया है। पर उहदे नाल जे आपां देखिए तो बहुत सारिया गड्डियां जिहड़ियां सी वो खाली जां उन्हां दे विच सीटां जिहड़ियां सी बहुत सारिया वो खाली गईयां। पहलां वांग अजे इस नूं पटड़ी ते आउण लई कुछ होर समा लगेगा, पर देश ने हरकत शुरू कर दी है, चलना शुरू कर दिता है, काम शुरू कर दिता है। लोगों ने घरों बाहर निकलना शुरू कर दिता है। किसी परहेज विच रह के, किसी दायरे दे विच रह के, किसी सीमा दे विच रह के वो अपने काम धंधे जिस तरह हुण रात 9 बजे तक दुकानां जिहड़ियां कल खुल्लियां रहियां। लोगों ने अपनी जिहड़ी लोड़ दीयां वस्तां खरीदियां, आवाजाही जिहड़ी वो भी हुई, खरीदो फरोख्त भी हुई। पर 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक फिर अजे भी करफ्यू जिहड़ा वो जारी रहेगा। रात नूं जिहड़ी पहलां जिस तरह की चहल पहल हुंदी सी वो अजे चहल पहल जिहड़ी है वो नहीं होएगी। धार्मिक संस्थान जिहड़े है वो भी अजे बंद ने, स्कूल कॉलेज जिहड़े है वो भी अजे बंद ने। उन्हां नूं अजे खोलण बारे भी जिहड़ा वो फैसला नहीं किया गया। सो इस तरह का दृश्य है जिहड़ा कल पहले दिन जिहड़ा वो देखण नूं मिलिया और उम्मीद करते हैं कि हौली हौली जिस तरह करोना के उत्ते नाल नाल काबू पाया जाएगा उस तरह जिहड़ी जिंदगी की गड्डी है, देश की गड्डी है
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ 11ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ 36% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 260 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ, ਖੌਫ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਤਿਆਤ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਨਾ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੋੜਪੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 40 ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਡਮ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ, ਮਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ $20 ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਨ ਤਾਣੀ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 9 ਮਿੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਕ $20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਣੀ, ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਜ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਖਰੀਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 53 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਸੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ 1.5 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ 1815 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.5 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ।
ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।